اللہ پر آمنا باللہ ہم اللہ پر ایمان لائے وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ہم ایمان لائے یہ لوگ کہتے ہیں وما ہم بمؤمنین لیکن وہ مومن نہیں ہے. ارے سوچنے کی بات ہے کوئی یہ کہہ دے کہ میں مانتا ہوں اللہ ایک ہے میں مانتا ہوں کہ قیامت کا دن ہے آخرت کا دن ہے وہ مومن نہیں. کوئی یہ کہہ دے وہ مومن نہیں. اللہ پاک فرما رہا ہے جو یہ کہے لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر لیکن اللہ انہیں مومن نہیں کہتا. کیوں؟ کہنے والے ہیں صرف ماننے والے وہ صرف کہہ رہے ہیں کہ ایمان لائے ہم منہ سے بول رہے ہیں دل سے مانے نہیں ہے اسی لیے اللہ پاک انہیں مومن نہیں کہتا. تو ہم کہنے والے نہ بنے کہ اللہ نے فرمایا ہم عورتیں پردہ کریں بلکہ بلیو کرنے والے یقین کرنے والے ماننے والے ہوں ماننے والے ہوں. اور سورہ منافقون میں بھی اللہ نے فرمایا سورہ منافقین کی سب سے پہلے آیت ہے سورہ منافقون پارہ 28. ٹھیک ہے سورہ منافقون پارہ 28 سب سے پہلے آیت ہے اللہ پاک فرماتا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ. جب آپ کے پاس منافق آئے منافق کی تعریف یہ ہے کہ دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ اور. جب آپ کے پاس منافق آئے قالوا وہ کہے نشهد انك لرسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. اور گواہی دینا کس کو بولتے ہیں ماتھے کی آنکھ سے جو دیکھتے ہیں یہ ہماری یہ آنکھ شہادت اس کو بولتے ہیں یعنی ماتھے کی آنکھ سے دیکھ کر کے گواہی دینا. جب آپ کے پاس منافق آئے وہ کہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں واللہ یعلم انک لرسول اللہ جانتا ہے بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں. کہہ تو رہے ہیں صحیح بات کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر بھی اللہ نے انہیں جھوٹا کہا ہے کاذبون کا. کیوں وہ صرف کہہ رہے مانے نہیں ہیں مانے نہیں ہیں بول رہے ہیں زبان سے انک لرسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ بھی جانتا ہے یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں بول رہے ہیں زبان سے لیکن اللہ انہیں فرمایا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً یہ منافقین جھوٹے ہیں. اب اس سے سمجھ میں آ گیا کہ بولنے والے ہمیں کبھی نہیں بننا چاہیے. بولنے والے صرف بولنے والے نہ بنے بلکہ یقین کرنے والے بلیو کرنے والے. اگر کوئی کہہ دے جب تو رسول اعظم کا زمانہ منافق آئے رسول پاک کے پاس اور کہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں ہم گواہی دیتے ہیں بات تب بھی اللہ نے کہا نہیں تم جھوٹے تم یہ دل سے نہیں بول رہے ہو تمہاری زبان بول رہی ہے. تو ہمیں کالر نہیں بننا چاہیے بلکہ کیا بننا چاہیے بلیور بننا چاہیے یقین کرنے والے ماننے والے بننا چاہیے. تو قرآنی دلائل پیش کرنے سے پہلے یہ بتانا زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس لسٹ میں ہمیں شامل نہیں ہونا کیونکہ اللہ نے جو صرف بولنے والے ہوتے ہیں انہیں مومن کی لسٹ سے بھی نکال دی اور ان کو اللہ نے جھوٹے کہا کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں جو بول رہے ہیں وہ جھوٹے ہیں. تو ہمیں ماننا کس طرح سے ہم بول تو لیتے ہیں کہ قرآن میں ہے لیکن جب ہم مان لیتے ہیں خود عمل پیرا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے تو ماننا اس طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے اس کو ہمیشہ دھیان میں رکھنا. اب آئیے سب سے پہلے آیت کریمہ پیش کرتی ہوں پارہ 21 سورہ احزاب اور نوٹ کرنا ان آیت کریمہ کو جو میں بول رہی ہوں نوٹ کرنا. سورہ احزاب آیت نمبر 32 آیت نمبر 32. اللہ پاک فرماتا ہے ایک دم نہایت توجہ کے ساتھ غور سے سنیں کہ اللہ پاک فرما کیا ہے. اللہ کا کلام ہے توجہ سے سنیں. یا نساء النبی لستن کأحد من النساء اللہ پاک فرماتا ہے یہ ازواج مطہرات سے اللہ کا خطاب ہے. یا نساء النبی اے نبی کی بیویوں
ए नबी की औरतों का लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। अज़वाज मुतहरात से अल्लाह का ये खिताब है, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। इनित्तखैतुन्ना फला तख़ज़ान बिल क़ौल, अगर तुम अल्लाह से डरो, इनित्तखैतुन्ना, अगर तुम अल्लाह से डरो, फला तख़ज़ान बिल क़ौल, तो बात में नरमी न करो, बात में नरमी न करो। यह हुक्म किस लिए मैं बताऊं? मसला ये है कि अगर किसी गैर महरम से, किसी मतलब गैर मर्द से अगर आपको बात करना हो बमजबूरी पसे पर्दा रह करके, पर्दे में रह करके अगर आपको बात करना हो, तो अपनी बात में, अपनी आवाज में नरमी हो। जो अपनी आवाज की नजाकत है, औरतों की आवाज की जो नरमी है, उसको छुपाए। आवाज की जो नजाकत है उसको बदल करके, अगर बमजबूरी हमें बात करना हो, तो कुछ बोलना अगर हमें हो बमजबूरी, तो पर्दे में रह करके अपनी जो आवाज की नजाकत है उसको जाहिर न करें, बल्कि अपनी नजाकत को हटाएं। नरमी से बात न करें, सख्ती से बात करें। असल अगर तुम अल्लाह से डरो, फला तख़ज़ान बिल क़ौल, तो बात में नरमी हो। यहाँ अल्लाह डरने के लिए कह रहा है, अगर हम बात में नरमी करेंगे तो क्या हमें अल्लाह का खौफ नहीं? अगर तुम अल्लाह से डरती हो, डरो, तो फिर बात में नरमी न करो। फयत्मा अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़, कि उसके दिल का रोगी जाग उठे, यानी दिल में कोई मतलब खटका ऐसा उनको महसूस हो जाए। होता है ना भाई, किसी की आवाज भी किसी को अच्छी लग जाती है, तो कोई बुरी नीयत पैदा ना हो जाए, तो ऐसा बात में नरमी ना करो। उनके 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 दिल में बुरी नीयत पैदा हो जाना हमारे सबब, हमारी आवाज से सबब, हम गुनाहगार हो जाएंगे इसमें, क्योंकि अल्लाह सराहतन फरमा रहा है, और ये अल्लाह का कलाम है। सराहतन अल्लाह हुक्म दे रहा है कि बात में नरमी ना करो, जिससे दिल में कोई उनको मतलब बुरी नीयत उनके दिल में पैदा हो, बुरा ख्याल आ जाए। इससे अल्लाह पाक रोक रहा है, वक़ुलना क़ौलन मारूफ़ा, लेकिन अच्छी बात, लेकिन अच्छी बात को दीन के हवाले से भी अगर बात करना हो तो कहो, बमजबूरी दीन के हवाले से भी बात करना, लेकिन अच्छी बात कहो, जो भी कह रही हो अच्छी कहो, आवाज में नरमी भी ना लाओ। अब इसको ध्यान में रखना कि अल्लाह पाक अज़वाज मुतहरात को खिताब करके हमें सबक देना चाहिए। तो नबी है, अज़वाज मुतहरात है, किसी गैर महरम से तो वो बात करती नहीं, ठीक है, करती नहीं किसी से भी बात। अल्लाह पाक अज़वाज मुतहरात को खिताब फरमाकर उन्हें सामने रखकर हम औरतों को सबक दे, हम मोमिन औरतों को सबक दे। इस बात को अब ये बोल करके खास नहीं कर देना कि ये उन लोगों के लिए खास है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हमें छूट है नहीं, ऐसा नहीं। ये सराहतन हुक्म अल्लाह का हमारे लिए। अब उसके बाद अल्लाह क्या फरमाता है, आयत नंबर 33, फौरन बात, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, और अपने घरों में ठहरी रहो, अपने घरों में रुकी रहो, यानी बिला वजह हम औरतों को बाहर जाने की इजाजत नहीं। अब इसको हमारे मुआशरे में जुल्म समझ बैठते हैं, हम औरतें तो चार दीवारी में बंद रहे क्या, हमें हमारा दिल नहीं है क्या, हमारे घूमने का मन नहीं करता क्या, ये सारी बातें। कितना बड़ा मुकाम अता किया, घर की रहमत कहाँ है, बाहर घूमने निकलेगी तो घर में रहमत कहाँ से। अल्लाह पाक फरमाए वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, अगर आपको जाना हो, सख्त मतलब जरूरत है, या कोई है भी नहीं है जो आपकी इस जरूरत को पूरी कर सके, तो आप जा सकती हो, पूरे मुकम्मल पर्दे के साथ जा सकती हैं। अल्लाह पाक फरमाता है कि अपने घरों में रुके रहो, वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियत, और ऐसी बेपर्दगी न करो जैसे जाहिलियत उला में बेपर्दगी होती थी, यानी क़ब्ले इस्लाम। क़ब्ले इस्लाम होता क्या था कि औरतें सच के सवर के अपनी बनाओ से कर सब कुछ कर करके बाहर निकलती थी, ऐसे कि लोग उन्हें देखें, सच के सवर करके निकलती थी। तो अल्लाह पाक ऐसी जाहिलियत वाली बेपर्दगी से हमें रोक रहा है, ऐसी बेपर्दगी ना करो जैसे पहले जाहिलियत वाली बेपर्दगी करते थे, ऐसे बेपर्दगी ना करो। आज भी अगर हम सच के सवर के निकल रही हैं तो उनमें और हमें कुछ फर्क नहीं है, अल्लाह पाक रोक रहा है हमें, रोक रहा है कि ऐसी बेपर्दगी ना करो। अब इसको ध्यान देना, वो अकीम नमाज कायम रखो,